محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ چھٹا باب، دست دوست۔ وہ ہاتھ معتبر تھا، پاکیزہ تھا اور رہنما تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ نزول وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رفتہ رفتہ زائل ہو گیا۔ بعد میں جب چند آیات اور نازل ہوئیں تو طبیعت فرشتے کی آمد اور نزول وحی کی کیفیت سے مانوس ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گھر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لا چکی تھیں اور اس مہم میں جو سختی درپیش تھی پوری طرح ساتھ دے رہی تھیں۔ رفیق حیات کی یہ غم گساری اور معاونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ میرا تمام سرمایہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، جس طرح اور جیسے آپ چاہیں اس کو اس دعوت حق کے لیے کام میں لائیں۔ پیغام خداوندی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے والوں اور دوستوں کے بارے میں سوچا کہ سب سے پہلے کس کو اپنا ہمراز بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک شخص تھا جو اس کا اہل تھا۔ یہ ایک پاک دل اور خوش گفتار تاجر ابو بکر فرزند ابو قحافہ تھے۔ قبیلہ قریش میں خاندان تیم سے ان کا تعلق تھا، اور چند پشتوں بعد ان کے بزرگوں کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں سے مل جاتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار اور رحم دل اور خوش اخلاق آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ تعلقات سب سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے رہے تھے۔ دونوں کے مزاج اور خیالات میں بڑی ہم آہنگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مخلص دوست کے پاس گئے اور ان سے وہ سارا ماجرا بیان کیا جو غار حرا میں پیش آیا تھا، کہ کس طرح فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے اللہ کا کلام سنایا اور پڑھوایا۔ پھر جو کچھ اس کے بعد بی بی خدیجہ اور ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، ایک ایک بات انہیں سنا دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کر چکے تھے، اور یروشلم میں، شام میں اور دوسرے شہروں میں عیسائیوں اور یہودیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ان کی زبانی انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے جو ساری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے گا۔ انہوں نے یہودی اور عیسائی دونوں کے عالموں اور راہبوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ آنے والا رسول ان کی اپنی قوم میں سے مبعوث ہوگا۔ اب جو ان کے دوست محمد بن عبداللہ نے یہ سارا قصہ سنایا تو ان کو پہلے کبھی سنی ہوئی یہ ساری باتیں یاد آ گئیں، اور انہوں نے
नजर हैरत से अपने दोस्त की तरफ देखा। हैरत इस बात पर नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रसूल होने का इजहार किया था, बल्कि ये मुसर्रत आमेज हैरत थी कि जिस रसूल की आमद का इंतजार यहूदी और ईसाई कर रहे थे, वो रसूल उनमें से किसी के पास नहीं बल्कि अरब में मबऊस हो गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त अपनी इस नई हैसियत यानी रसूल खुदा होने की हैसियत का इजहार किया था, उसी वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिल में ये ईमान और यकीन पैदा हो गया था कि जो कुछ उनके दोस्त ने उनसे कहा है वो सच है। यकीनन अल्लाह ने उनके दोस्त के पास अपने मुक़द्दस फरिश्ते को भेजा है और अपनी हिदायत नाजिल की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कह चुके तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चेहरे को मुंतज़िर निगाहों से देखने लगे कि इस पैगाम को सुनकर वो क्या जवाब देते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपसे कोई सवाल किया, ना मजीद कोई तफसील पूछी। उन्होंने अपने दोस्त के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया कि वो मोतबर हाथ था, पाकीज़ा था, रहनुमा था। फिर बड़े इश्तियाक से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं आपके दीनों मसलक को अख्तियार कर लूं। अपने दोस्त की इस आमादगी और इश्तियाक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा। फिर आपने उनको कलमा बताया कि अगर वो इस कलमे का इकरार कर लें तो अल्लाह के दीन में शामिल हो सकते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बेतामुल वो कलमा पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद इस अल्लाह के रसूल हैं। उनका लहजा साफ और सच्चा था और दिली जज्बे का आईनेदार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाया और उनको पहली बात जिस्म लिबास की सफाई और तहारत के मुताल्लिक़ बताई। इस्लाम कबूल करने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हक़ व सदाक़त के इस आसमानी पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए बेकरार हो गए। दावत हक़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए दोनों दोस्त रोज़ाना बैठकर मशवरे करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात नाजिल होती सुनाते और दूसरों को इस्लाम की तरफ लाने की तजवीज़ों पर उनसे तबादला ख्याल करते। दोनों ने मशवरे के बाद ये तय किया कि दावत हक़ का काम अभी खुफिया तौर पर किया जाए और पहले मक्का के ऐसे लोगों को जो समझदार और सलीमुत्तबा हैं और मौजूदा मुशरिकाना और फासिकाना निज़ाम में ज़िंदगी से नाला भी हैं, इस्लाम की दावत दी जाए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।